안녕하세요. 오늘은 콜린 후버의 It Ends With Us 이 앞부분 직독직해 마지막 시간입니다. 오늘 13페이지까지 직독직해를 하려고 하는데요. 오늘도 직독직해 바로 시작해 보도록 하겠습니다. He seems a bit relieved that I ask for silence. 그는 보였습니다. 약간 안도하는 것처럼요. 내가 그 침묵을 요구하는 것에 약간 안도하는 것처럼 보였습니다. He leans over the ledge and lets an arm dangle as he stares down at the street. 그는 leans over, 구부립니다. The ledge, 그 ledge 너머로 구부려서 and lets an arm, 이 let이 뭐뭐 하게 하다 이런 뜻이죠. 그래서 팔이, 이 dangle은 달랑거리다 이런 뜻이어서 팔이 달랑거리게 합니다. 그가 내려다볼 때, 거리를 내려다볼 때 팔을 이렇게 달랑달랑거리게 하면서 지금 옥상 너머로 내려다보고 있는 거죠. He stays like this for a while and I stare at him the entire time. 그는 머물러요. 그렇게 이렇게 for a while 잠시 동안 머무르고 그리고 나는 봅니다. 그를 the entire time이니까 그 내내 그가 내려다보는 내내 나는 그를 쳐다봅니다. He probably knows I'm staring but he doesn't seem to care. 그는 아마도 알아요. 내가 보고 있다는 것을. 하지만 그는 doesn't seem to care. 별로 상관하는 것처럼 보이지 않습니다. A guy fell off this roof last month, he says. 한 남자가 떨어졌어요. 이 옥상에서 last month, 지난달에 떨어졌어요. 라고 그가 말합니다. I will be annoyed at his lack of respect for my request for silence, but I'm kind of intrigued. 나는 성가실 수도 있겠지만 그의 그 존중의 부족인 거죠. For my request, 나의 요청. For silence, 내가 침묵을 요청한 것에 대한 그 존중의 부족이 좀 짜증이 날 수도 있지만 but I'm kind of intrigued. 하지만 나는 좀 다소 흥미롭습니다. 원래 이 intrigue가 강한 흥미를 불러일으키다 이런 의미여서 여기서는 I'm intrigued니까 강한 호기심을 느낀다. 강한 흥미를 느낀다 이런 의미가 되겠죠. Was it an accident? 그것은 사고였나요? He shrugs. 그는 어깨를 으쓱합니다. No one knows. 아무도 모르죠. It happened late in the evening. 그것은 일어났거든요. 늦게. 저녁 늦게 일어났거든요. His wife said he was cooking dinner and he told her he was coming up here to take some pictures of the sunset. 그의 아내는 말했어요. 그녀가 cooking dinner, 저녁을 하고 있었고 그가 말했다고요. 그녀에게 he was coming up here, 여기에 올라오겠다고 to take some pictures of the sunset. 이 sunset이 그 해질녘, 일몰을 말하는 거죠. 그래서 일몰 사진을 좀 찍으러 오겠다고 말을 했다는 거죠. He was a photographer. 그는 사진가였거든요. They think he was leaning over the ledge to get a shot of the skyline and he slipped. 그들은 생각해요. 그가 기울이고 있었다고요. Over the ledge. 이 ledge 너머로, 옥상 끝 너머로 기울이고 있다가 to get a shot of the skylines. 이 skyline이 이 건물이랑 이 하늘이 맞닿은 요 선을 말하는 거잖아요. 그래서 그거의 그 샷을 좀 얻으려고 하다가 and he slipped. 그리고 나서 미끄러졌어요. I look over the ledge, wondering how someone could possibly put themselves in a situation where they could fall by accident. 나는 보았습니다. 이 옥상 끝 ledge 너머를 보았습니다. 여기 컴마 있고 지금 분사 구문이죠. 궁금해하면서 어떻게 누군가가 possibly put themselves 넣을 수 있는지 그들 스스로를 in a situation 상황 속에 어떤 상황이 있냐면 where they could fall by accident 그들이 떨어질 수 있는 상황 by accident 실수로 떨어질 수 있는 상황 속으로 어떻게 스스로를 넣을 수 있는지 이 possibly가 사실 직역하면 가능하게도 아마 이런 의미인데 뭔가 좀 놀라운 상황에서 좀 강조를 할 때 쓸 수 있는 표현이에요. 아, 그런 게 정말 가능하긴 한가? 어떻게 그게 가능하지? 이런 정도의 뉘앙스를 가지고 있는 단어라고 할 수 있습니다. But then I remember I was just straddling the ledge on the other side of the roof a few minutes ago. 그리고 나서 저는 기억이 났어요. 제가 이 straddle 지난 시간에 다뤘던 단어죠. 이렇게 다리를 벌리고 특히 올라앉다라는 뜻인데 이 ledge 위에 이 옥상 끝에 올라앉아 있었던 것을
on the other side of the roof. 그 옥상의 반대편에, 지금 있는 곳과 반대편 쪽에 그 위에서 a few minutes ago, 몇 분 전에 나도 거기 위에 올라앉아 있었다는 것을 기억해냈습니다. When my sister told me what happened, the only thing I could think about was whether or not he got the shot. when이니까 뭐뭐 했을 때 이런 뜻이죠. 내 누나가 말했을 때 나에게 what happened, 무슨 일이 일어났는지를 말했을 때 the only thing I could think about, 여기에서 이렇게 묶어주면 되겠네요. 여기까지가 주어가 될 것 같은데 내가 생각하는 유일한 것은 was whether or not he got the shot. 그가 그 샷을 찍었는지 못 찍었는지 그것만 생각이 났어요. I was hoping his camera didn't fall with him because that would have been a real waste, you know. 나는 바랬어요. 그의 카메라가 didn't fall, 떨어지지 않았길, 그와 함께 떨어지지 않았길 바랬어요. 왜냐하면 그것은 would have pp면 뭐뭐 했었을 것이다. 이 과거 상황에 대한 그 가정인 거죠. 그것은 would be a real waste, 정말 낭비였었을 거잖아요. You know, to die because of your love of photography, but you didn't even get the final shot that cost you your life. 죽는 것. Because of your love of photography. 그 사진에 대한 그 사랑 때문에 죽는 것. 하지만 you didn't even get the, 심지어 얻지 못했어요. The final shot, 마지막 샷을. 그다음에 여기는 그 shot이라는 명사가 나오고 대신 나오기 때문에 또 이렇게 가로로 묶습니다. 이 cost는 보통 이제 어떤 비용 할 때 가장 기본적으로 배울 수 있는 단어인데요. 뭐 비용이 얼마큼 들다라고 할 때도 쓸 수 있지만 또 이런 식으로 희생시키다, 뭐 잃게 하다 이런 의미로도 사용이 될 수 있습니다. 근데 이게 너에게 너의 삶을 희생시킬 그럴 샷이어서 이거는 사실 4형식 문장인데요. 요 you와 your life 사이를 이렇게 의미를 끊어서 해석을 하실 수 있어야 정확하게 해석이 되기 때문에 이렇게 두 덩어리로 묶어봤습니다. 이 4형식과 5형식은 제가 다른 원서에서 많이 설명을 드렸는데 이 원서에서는 이제 설명을 생략하겠습니다. 이 4형식과 5형식은 제가 다른 원서에서 워낙 많이 설명을 드렸기 때문에 여기서는 설명을 드리지 않고 일단 넘어가 보도록 할게요. His thought makes me laugh. 그의 생각이 만듭니다. 나를 웃게 만듭니다. 5형식이죠. Although I'm not sure I should have laughed at that. 비록 뭐뭐지만, 내가 확실하진 않았지만, 내가 웃어야 되는지, 그것에 좀 웃어야 되는지, 약간 사람이 죽은 내용이니까 살짝 확실하지 않긴 했지만, 그 생각이 나를 웃게 만들었어요. Do you always say exactly what's on your mind? 당신은 항상 말하나요? 정확히 what's on your mind. 당신의 그 마음속에 있는 것을 늘 그렇게 정확히 말하나요? He shrugs. 그는 어깨를 으쓱했습니다. Not to most people. 대부분의 사람들에게는 그렇지 않죠. This makes me smile. 이것이 만듭니다. 나를 미소 짓게 만듭니다. 약간 지금 둘 사이에 벌써 좀 썸이 있어요. 그죠? I like that he doesn't even know me, but for whatever reason, I'm not considered most people to him. 저는 좋아요. He doesn't even know me. 그가 나를 심지어 알지도 못하지만 for whatever reason, 어떤 이유인 건 간에 I'm not considered. 내가 여겨지지 않아요. Most people, 대부분의 사람이라고. 그에게 있어 대부분의 사람이라고 여겨지지 않아서 그게 좋다는 거죠. He rests his back against the ledge and folds his arms over his chest. 그는 댑니다. 그의 등을 against the ledge, 그 옥상 끝에 대고서 and folds his arms over his chest. 이거 어떤 뜻인지 한번 상상해 보시겠어요? 그의 팔을 가슴 위로 접었어요. 그러니까 우리말로 하면 팔짱을 끼다 이런 의미가 되겠죠? 팔짱을 낍니다. Were you born here? 당신은 여기서 태어났나요? I shake my head. 나는 졌습니다. 나의 고개를. No, moved here from Maine after I graduated college. 아니요. 이사 왔어요. 여기로. 메인에서 after I graduated college. 대학을 졸업한 후에 일로 이사 왔어요. He scrunches up his nose and it's kind of hot. 그는 scrunch up은 찡그리다. His nose, 그의 그 코를 찡그렸고 and it's kind of hot. 그것은 다소 매력적이었습니다. 보는 것이요. 이 남자가, 여기는 잠깐 빼볼게요. Making silly faces. 아주 우스운 그런 표정을 짓는 것을 보는 것이 약간 매력적이었다. 이런 뜻이죠. 그래서, 근데 여기 생략된 걸 보시면
이 남자 어떤 남자냐면 dressed in his Burberry shirt, 버버리 셔츠를 입었고 with his $200 haircut, 한 $200 정도 해보이는 200달러짜리 이 머리 스타일을 한 이 남자가 이제 코를 찡긋 거리는 이 표정을 짓는 게 매력적으로 느껴졌다는 거죠. 이 make face도 굉장히 많이 나오는 표현인데요. 정확히는 얼굴을 찌푸린다는 뜻입니다. 약간 상황에 따라서 어떨 때는 정말로 뭔가 마음에 안 들어가지고 좀 기분이 좋지 않아서 얼굴을 찌푸릴 때도 있고, 어떨 때는 조금 더 웃긴 그런 모습을 만들어내려고 어떤 표정을 지을 때 둘 다 이 make face라는 그 표현을 쓸 수 있어요. 그래서 그때 좀 상황에 맞게 해석을 하시면 될 것 같습니다. So you're in Boston Purgatory, huh? That's gotta suck. 그래서 당신은 이 Boston Purgatory는 연옥이라는 뜻이에요. 이 보통 연옥이 약간 천국도 아니고 지옥도 아닌 그 사이에 여기 이 세계에 있는 걸 연옥이라 그러잖아요. 그래서 여기 보스턴 연옥에 있는 거군요. 그거 좀 that's gotta suck. 좀 별로겠네요. 그랬더니 what do you mean? I ask him. 그게 무슨 소리죠? 나는 그에게 묻습니다. The corner of his mouth curls up. 그의 입쪽 끝이, 한쪽 끝이 curls up, 말려 올라갑니다. The tourists treat you like a local. The locals treat you like a tourist. 그 관람객은 다루죠. 당신은 로컬, 지역 사람처럼 그렇게 다루지만, 그렇게 생각하지만 이 지역 사람들은 다룹니다. 당신을 약간 관광객인 것처럼 그렇게 다루니까 이도 아니고 저도 아닌 그런 마치 연옥이 있는 것처럼 그런 상황이라 이 Boston Purgatory라는 단어를 사용한 거죠. I laugh. 나는 웃습니다. Wow, that's a very accurate description. 와, 그건 정말 아주 정확한 그런 묘사인데요. I've been here 2 months. 나는 지금 여기에 2달간 있어요. I'm not even in purgatory yet. 나는 심지어 purgatory, 연옥에 아직 있지도 않다고요. So you're doing better than I am. 그래서 당신은 잘하고 있어요. 나보다 더 잘하고 있어요. What brought you to Boston? 자, 요 문장 참 좋습니다. 우리는 보통 왜 그런 보스턴에 왔어요? 이런 의미로 묻고 싶을 때 why를 보통 생각하게 되잖아요. 왜니까. 왜? Why did you come to Boston? 이렇게 말하면 너 왜 왔는데? 약간 공격적인 말투가 될 수 있어요. 도대체 왜 온 거야? 뭐 이런 뉘앙스 있잖아요. 그래서 살짝 부드럽게 표현하기 위해서 무엇이 당신을 보스턴으로 데리고 왔나요? 이 표현 아주 잘 쓰는 표현이에요. 근데 외워놓지 않으면 그냥 나올 수 없는 표현이겠죠. 왜냐하면 직역하면 좀 이상하기 때문에. My residency. 내 레지던트 때문이죠. And my sister lives here. 그리고 제 누나가 여기 살아요. He taps his foot and says. 그는 발을 이렇게 쿵쿵 하면서 말합니다. Right beneath us. 여기 바로 우리 아래요. Actually, 실제로. Married a tech-savvy Bostonian and they bought the entire top floor. 결혼했어요. 이 tech-savvy. 이 savvy가 무언가를 굉장히 잘 아는 사람을 savvy라고 하잖아요. 그래서 이 테크놀로지, 뭔가 컴퓨터 기술 개발 뭐 이런 쪽 아닐까 싶은데, 그런 버스턴이아는 보스턴 사람을 버스턴이안이라고 해서 우리 이렇게 뉴욕 사람을 뉴요커라고 하잖아요. 그래서 보통 뭐 런던을 해서 이렇게 ER을 붙이거나 이렇게 IEN을 붙이거나, 우리 서울 사람은 또 뭐라고 하냐면 Soulite 이렇게 말하는 되게 예쁜 단어인 것 같아요. 그래서 이런 식으로 부릅니다. 그래서 보스턴 사람이랑 결혼을 해서, 그리고 they bought, 샀어요. The entire top floor. 이 탑층 전체를 다 샀어요. I look down. 난 내려다봅니다. The entire top floor. 이 전체, 이 꼭대기 전체를 샀다고요? He nods. 그는 끄덕입니다. Lucky bastards who works from home. 이 운 좋은 녀석이 일합니다. 집에서 일해요. Doesn't even have to change out of his pajamas and makes 7 figures a year. 심지어 have to change. 바꿀 필요도 없어요. Out of his pajamas. 이 잠옷 밖으로 옷을 바꿀 필요도 없는데 it makes 7 figures a year. 1년에 7 figure를 벌어요. 7 figure니까 7자리를 번다는 거예요. 7자리면 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 7이잖아요. 이게 달라니까 여기서부터 요 9까지 요 7단위 이 사이에 어느 수일 텐데 굉장히 큰 차이긴 하죠. 이게 달러니까 한 이렇게만 그 1000만 계산하기 쉽게 붙여도 한 대충 1년에 한 10억 이상이겠죠. 1달러 지금 1000원 훌쩍 넘으니까. 그래서 이 정도 90억 달러, 90억 원 엄청납니다. 그렇게 번다고 이야기를 하고 있죠. Lucky bastard indeed. 실제로 운 좋은 여성 맞네요 라고 지금 속으로 생각을 하고 있는 거죠.
What kind of residency? Are you a doctor? 어느 종류의 그 레지던트요? 당신은 의사인가요? He nods. 그는 고개를 끄덕입니다. Neurosurgeon. Neurosurgeon이면 이제 신경외과 의사죠. Less than a year left of my residency and then it's official. Less than a year이니까 year left. 1년이 좀 덜 남았고 이 resident 기간이 1년이 덜 남았고 그리고 나면 이제 official, 공식적인 그런 neurosurgeon이 된다 이런 의미로 쓴 것 같습니다. Stylish, well-spoken and smart. 스타일리시하고 말씨도 아주 잘하고 세련되게 말도 잘하고 and smart. 그리고 똑똑하기까지 하네. and smokes pot. 그리고 마리화나를 핀단 말이죠. If this were an SAT question, I would ask which one didn't belong. 만약 이것이 SAT 질문이었다면 그 SAT는 우리나라의 수학능력 시험 같은 미국의 시험이죠. 그랬다면 저는 물었을 것 같아요. 어떤 것이 didn't belong. 어울리지 않는지를 물었을 것 같아요. Should doctors be smoking weed? 의사가 이 마리화나 피워도 되나요? 이렇게 묻고 있는 거죠. He smirks. 이 smirk가 이제 한국말로 찾아보시면 능글맞게 웃다라고 나오는데 희죽희죽 웃다? 이렇게 나오는 것 같아요. 이 smirk도 자주 나오는 그 표현이고 표정이다 보니까 이렇게 찾아보시면 이렇게 공통적으로는 입술 한쪽 끝만 이렇게 올려서 웃고 있는 요런 표정인데 막 되게 기뻐서 활짝 웃다라기보다는 뭐 상황에 따라 다르긴 하겠지만 살짝 더 부정적인 뉘앙스가 가능한 그런 웃음입니다. 여기서도 이렇게 문맥상 보시면 의사가 뭐예요? 마리아나 해도 되는 거예요? 이렇게 물으니까 약간 쓴 웃음을 지은 거죠. Probably not. 아마도 아니겠죠. But if we didn't indulge on occasion, there would be a lot more of us taking the leap over these ledges. I can promise you that. 하지만 우리가 didn't indulge는 어떤 욕구나 관심 등을 채우다라는 의미로 여기서 사용이 돼서 그래서 우리가 이런 욕구들을 가끔씩 on occasion, 가끔씩 채우지 않으면 there will be, 그럴 거예요. A lot more of us, 우리 중 더 많은 사람이 있을 거예요. Taking the leap over these ledges, 이런 옥상들을 뛰어넘는 우리 중에 훨씬 더 많은 사람들이 있을 것이다. 그러니까 이제 가끔씩 이런 걸 좀 해주지 않으면 살 수가 없을 거다 이런 거죠. I can promise you that. 그건 내가 확실할 수 있어요. He's facing forward again with his chin resting on his arms. 그는 향합니다. 앞을 다시 향합니다. with his chin. 그의 턱을 이 with는 뭐뭐 한 채로 이런 뜻이죠. 그의 턱을 resting on his arms. 그의 그 팔 위에 올려놓은 채로 그렇게 앞을 바라봅니다. Doesn't look as intimidating like this. 그는 그렇게 위협적으로 보이지 않아요. 이렇게 하니 그렇게 위협적으로 보이지 않습니다. 제가 사실 지난 시간부터 이 말씀을 드릴까 말까 굉장히 고민을 하면서 말씀을 드리는데 이 책들의 이런 부분이나 또 영화 같은 걸 보면은 특히 마리화나를 많이 하는 장면이 나와서 이런 거 해도 되는구나 라고 생각하실 분이 계실까봐 말씀을 드리자면 이 마리화나는 맞아요. 미국에서도 상당히 대중적인 그런 약이어서 제가 캐나다에 그 교환학생 갔을 때도 한 금요일 정도 되면은 이 마리화나 냄새가 여기저기서 났던 적도 많았던 것 같아요. 근데 오히려 우리나라에 이런 게 잘 알려져 있지 않다 보니까 마리화나는 마약이고 이런 거 많이 하니까 다른 것도 괜찮겠구나라고 생각하실까봐 또 요즘에 너무 심각한 사회적인 문제도 있다고 해서 절대 그렇지 않습니다. 어떤 것들은 정말 한 번만 접해도 너무나 치명적인 그런 약물들도 많기 때문에 절대로 그렇게 잘못된 아이디어를 이런 데서 얻어가시면 안 됩니다. 당연히 안 그러시겠지만 높아심에 한번 말씀을 드려봤어요. You want to know something that only locals know? 알고 싶나요? 당신 알고 싶나요? 무언가 that only the locals know. 여기 현지인들만 알고 있는 무언가를 알고 싶나요? Of course, he says. 물론이죠. 그는 말합니다. Bringing his attention back to me. 그의 그 관심을 다시 나에게 돌리면서요. I point to the east. 나는 가리킵니다. 동쪽을. See that building? 저 빌딩 보여요? The one with the green roof. 저 초록색 roof를 가진 거요. He nods. 그는 고개를 끄덕입니다. There's a building behind it on Melcher. There's a building. 빌딩이 있어요. Behind it. 그 뒤에 on Melcher. 멜처에 그 뒤에 빌딩이 있는데요. There's a house on the top of the building. 집이 있어요. 그 빌딩 꼭대기 위에 집이 있어요. Like a alleged house. Built right on the rooftop. 정말 그 합법적인 집이요.
지어진 right on a rooftop. 그 옥상 바로 위에 지어진 그런 집이요. You can't see it from the street. 당신은 그것을 볼 수 없어요. 그 거리에서는 볼 수 없어요. And the building is so tall that not many people even know about it. 그리고 빌딩이 너무 높아서 so that이죠. 너무 높아서 많지 않은 사람들이 even know about it. 그것에 대해 아는 사람이 많지도 않아요. He looks impressed. 그는 좀 감명을 받은 것처럼 그렇게 보였습니다. Really? 정말요? I nod. 나는 끄덕입니다. I saw it when I was searching Google Earth, so I looked it up. 나는 봤어요. 그것을 내가 search할 때, Google Earth를 찾고 있을 때 봤어요. 그래서 I looked it up. 나는 그것을 찾아봤어요. Apparently, 보아하니 a permit was granted. 그 허가가 주어졌어요. For the construction. 그 건설에 대한 허가가 1982년에 주어졌어요. How cool would that be? 얼마나 멋질까요? To live in a house on top of a building. 사는 것, 집에. 그 빌딩 꼭대기에 있는 집에 사는 게 얼마나 멋질까요? You get the whole roof to yourself. 당신은 얻게 되겠죠. The whole roof to yourself. 그 옥상 전체를 너 스스로가 갖게 되는 거죠. He says. 그는 말합니다. I hadn't thought of that. 나는 그것을 생각해 본 적이 없어요. If I owned it, I could plant gardens up there. 내가 갖는다면, 그것을 소유한다면 저는 그 garden, 정원을, 그 식물들을 심을 수 있을 텐데요. 그 위에. I'd have an outlet. 그러면 나도 좀 배출구를 가질 텐데요. Who lives there? 누가 거기 사나요? He asks. 그는 묻습니다. No one really knows. 아무도 정말 몰라요. It's one of the great mysteries of Boston. 그것은 보스턴의 굉장한 그런 미스테리 중 하나죠. He laughs and then looks at me inquisitively. 그는 웃고 나서 and then 그리고 나서 봅니다. 나를 inquisitively. 아주 호기심 있게 봅니다. What's another great mystery of Boston? 또 다른 그 굉장한 보스턴의 미스테리는 뭘까요? 뭔가요? 물었더니 your name, 당신의 이름이요. As soon as I say it, 그러니까 as soon as는 뭐뭐 하자마자잖아요. 그래서 내가 그걸 말하자마자 I slap my hand against my forehead. 네, 그럴 수밖에 없어요. 나는 때립니다. 나의 손을 나의 이마로 갖다 철썩 때리는 거예요. 그럴 수밖에 없죠. It sounded so much like a cheesy pickle line. 그것은 들려요. 너무 cheesy한, 약간 저급한 그런 pick-up line 우리 지난 시간에 배웠죠. 꼬시는 말, 살짝 그런 거죠. 이름을 이제 알려달라 이거죠. The only thing I can do is laugh at myself. 여기서 주어가 이제 여기까지죠. 유일한 거, 내가 할 수 있는 유일한 거라고는 is laugh at myself. 내 스스로를 비웃는 것밖에 없습니다. 제가 이 부분까지 해드리려고 오늘 조금 길긴 했지만 그래도 한번 쭉 해석을 해봤습니다. 자, 이제 이 책의 나머지 부분은 여러분께 맡겨드리려고 하는데요. 이 남자가 초반에 이렇게 멋있게 정말 비현실적인 캐릭터로 나오지만 좀 읽으시다 보면 너무 큰 반전이 있어요. 그래서 나머지 부분을 재밌게 또는 좀 마음 아프게 읽어 내려가실 수 있을 것 같은데 즐거운 독서 시간이 되시기를 바라면서 저와는 또 다음 시간에 다른 책으로 찾아뵙도록 할게요. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.